السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بیٹی کو طلاق دے دی کہ جن سے اللہ نے اسلام کی بہت سی خدمتیں لیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 10 سال تک حکومت کی اور پھر ایسا نظام قائم کر کے دکھایا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ لیکن اس مضبوط دل انسان کی زندگی میں بھی ایک وہ دن آیا کہ جب ان کی بیٹی حضرت حفصہ کو طلاق ہوئی تو آپ ٹوٹ کر رہ گئے، کیونکہ طلاق دینے والا کوئی عام انسان نہیں بلکہ ساری کائنات کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بخاری شریف میں اس واقعے کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عمر خود ہی فرماتے ہیں کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں مدینہ کے باہر ابالی میں رہتا تھا، میرے سبھی گھر والے وہیں آباد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہمارے گھر سے کافی دور تھا اور میں گھر کا بڑا ذمہ دار تھا، اسی لیے مجھے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا بھی انتظام کرنا ہوتا تھا۔ تو میں نے اپنے ایک مدینہ ہی کے دوست سے کہا کہ چلو ہم دونوں آپس میں باری لگا لیتے ہیں۔ وہ اس طرح کی ایک دن تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانا اور جو بھی حدیث و قرآن کی آیت نازل ہو شام کو وہ مجھے بتا دینا، اور میں اس دن جا کر اپنے گھر والوں کے لیے کچھ پیسے کما لوں گا۔ اگلے دن تم کام کاج پر جانا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو کر جو حدیث و قرآن کی آیت نازل ہوگی وہ شام کو تمہیں بتا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں کی اسی طرح باری چلتی رہی۔ ایک دن کی بات ہے کہ اچانک رات کے وقت میرا وہ ساتھی میرے گھر کے دروازے پر آ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ وہ اتنی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا کہ میں ڈر گیا کہ آخر کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ مجھے تو لگا کہ شاید پاس کے یہودیوں نے مدینہ پر حملہ کر دیا، اسی لیے میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو میرا وہ ساتھی بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا کہ اے عمر، بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ تو میں نے گھبرا کر پوچھا کہ کیا یہودیوں نے مدینہ پر حملہ بول دیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، اس سے بھی بڑا معاملہ پیش آ گیا۔ تو میں نے کہا کہ پھر بتاؤ کہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اے عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر دونوں حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، اور ان دونوں کی بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی کا نام حضرت عائشہ تھا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی بیوی تھی، اور حضرت عمر کی بیٹی کا نام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، کہ جو بہت زیادہ عبادت گزار بندی تھی کہ اللہ نے بھی ان کی تعریف فرمائی۔ جیسے ہی حضرت عمر کے ساتھی نے آ کر انہیں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ گھبرا گئے اور جلدی سے رات ہی میں مدینہ کی طرف دوڑے۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے گھر میں گئے۔ وہ اکیلی بیٹھی رو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھتے ہی کہا کہ اے حفصہ، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ تو حضرت حفصہ نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سبھی سے ناراض ہو کر اوپر کمرے میں چلے گئے ہیں اور کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کو زور سے جھٹکا دیا اور غصہ میں کہنے لگے کہ کیا میں نے تم سے پہلے بھی منع نہیں کیا تھا کہ حضور کا کسی بھی چیز میں جواب نہ دینا؟ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہنا، آخر تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں لڑتی ہو؟ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں گئے تو دیکھا کہ بہت سے صحابہ اکرام ممبر کے پاس خاموش بیٹھے تھے، اور ان میں سے کچھ لوگ تو بیٹھے رو رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جا کر دستک دی، لیکن خادم نے آ کر بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔
आखिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोश होकर मस्जिद में सहाबा इकराम के पास आकर बैठ गए, लेकिन अंदर से दिल बेचैन था, इसीलिए फिर से उठे और खादिम से जाकर कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो कि उमर आपसे मिलना चाहते हैं। तो खादिम अंदर गया, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त ना दी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर से सहाबा इकराम के पास आकर बैठ गए, लेकिन दिल में एक बेचैनी थी, इसीलिए परेशान होकर फिर से उठे और खादिम से जाकर कहा कि हुजूर से कहिए कि उमर आपसे मिलने की इजाज़त चाहते हैं। तो खादिम ने वापस आकर जवाब देकर हुजूर ने आपको इजाज़त नहीं दी है। जब तीसरी बार भी मना हो गया तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मायूस होकर मस्जिद से बाहर जाने लगे। तो इतनी देर में खादिम ने पीछे से आकर आवाज़ दी कि ऐ उमर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें हुजरे में बुला रहे हैं। ये सुनकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुश हुए और जल्दी से हुजूर के पास पहुँचे। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजरे में जाते ही मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी का ये आलम देखा कि आप एक ज़मीन पर खजूर की पुरानी चटाई बिछाकर लेटे हुए थे। कमरे के एक कोने में पानी का घड़ा रखा था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जाते ही महसूस किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खामोश और परेशान हैं, तो सोचा कि कुछ मजाक की बात करके पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल खुश कर दिया जाए। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, मैं अपनी बेटी हफ्सा के घर गया तो मैंने उसे ऐसे ऐसे पकड़ कर घसीटा। इस वक्त हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात ऐसे अंदाज में बयान की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसी आ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्कुराते देख हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल, क्या आपने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं ऐ उमर, मैंने तलाक नहीं दी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये सुनते ही मेरे दिल को बहुत सुकून मिला और बाहर आकर मैंने सभी को इस बात की खबर दी तो सहाबा इकराम की जान में जान आई। इसी तरह हदीस की किताबों में हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तलाक के बारे में एक और बात मिलती है कि एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीकत में उन्हें तलाक दे दी, लेकिन वो तलाक रजई थी, मतलब सिर्फ एक ही तलाक दी, क्योंकि दोस्तों शौहर को 3 तलाक देने का इख्तियार होता है। इसीलिए अगर वो 3 तलाक की जगह सिर्फ एक ही तलाक दे तो वो चाहे अपनी बीबी को छूकर उसे अपने निकाह में वापस ला सकता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हफ्सा को तलाक रजई दे दी। अब जिस वक्त हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तलाक हुई तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया, और जब उनके वालिद हजरत उमर को ये खबर पहुंची तो आप इतना ज़्यादा परेशान हुए कि ज़मीन से मिट्टी उठाकर अपने सर पर डालते हुए कहा कि अब उमर और उसकी बेटी हफ्सा की कोई हैसियत नहीं। हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रिश्तेदार जब हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये खबर हुई तो वो जल्दी से हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुँचे और कहने लगे कि ऐ हफ्सा, आखिर ये हादसा कैसे पेश आ गया? तो हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रोते हुए जवाब दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे उकताकर मुझे तलाक नहीं दी है, बल्कि इसके पीछे कुछ और ही बात है। अभी ये बातें हो ही रही थी कि अचानक वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त हजरत हफ्सा से रुजू करके उन्हें अपनी बीबी बना लिया। इस हदीस में तफसील से आता है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, आप हफ्सा को तलाक देकर ना छोड़ें, क्योंकि वो बहुत ही नमाजी और रोज़ा रखने वाली औरत हैं। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त अल्लाह के हुक्म पर हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रुजू करके उन्हें अपनी बीबी बना लिया। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारा ये वाक़या कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।